Morning, students. Today we discuss the topic on physical properties of metals. Okay, we discussed earlier the different types of polarization and basic concepts about the dielectrics are discussed in our earlier classes. Today we discuss a new topic is called the physical properties of metals. Okay, right. The metals is nothing but like gold. Good afternoon, sir. Good afternoon. Gold, copper, silver. Okay. The gold, iron, silver, and that is called non-metals is called wood. This is actually a ball. It's called plastics balls. Okay, so these are the different types of non-metals. Okay, the metal is easily conducting the electricity as well as thermal field because of the valence electrons. Because of the valence electron is be possible. In non-metals, there is not so, because there is an empty electrons in the valence, so it doesn't conducting any other physical property. That's like a heat as well as electrical conductivity is not possible in a non-metals. So especially for some of the physical properties so metal irukku, chemical properties irukku இல்லையா. So நம்ம physical properties போது நம்ம எதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, that is called one of the properties called lesser is called the light is shining. So some of the metals is going to light passes through the metal. The light that metals be ejecting the particular electron in the forming of shining of electrons. இப்போ silver மேலையோ cesium, வெள்ளியம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் மேல நம்ம லைட்டை இம்பஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒளிரக்கூடிய தன்மை இருக்கும். This called the fluorescence effects இருக்கும். This is actually the physical property, Leisure property, because of the arrangements of electrons in that particular metal, as well as a hardness. So hardness is very important property because of the metal is a very highly dense strength as well as hard material to do some of the very hard practical experience. Okay, this one, the hardness is very important, as well as malleability. The malleability is another property. This is actually, it may be a thin sheet of, if suppose a metal is be converted into thin, like a thin sheet. Okay, thin sheet of metals. That property is called the malleability. And also the ductility is nothing but it should made a thin wire. So ductility property என்னன்னா ஒரு சின்ன வயரா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய property வந்து ductility property. இது sonority, this is engineering property. I don't bother about it. And also the conduction of heat, this is called a high thermal field effect of heat will be possible in that particular metal as well as electricity. Okay, so this is actually metals and non-metals, some of the physical properties will discussed thoroughly in this session. Okay, but today agenda is introductions about the classification of metals and followed by the physical properties of metals. Finally, take home message of the today's event. Right. So let us go classify the metals. If commonly the metals is nothing but the fully packet of energy, the fully packet of electrons. Okay, it will be the conduction band, so as well as the valence band arrangements is there. So based on the metals is classified in our periodic table. So the metals is further classified as ferrous means ions. Actually, ferrous related materials or non-ferrous metals. These are the two category we can classify. But these metals contain all some ion steel in them. Actually, அயனோட கண்டென்ட் வந்து அந்த மெட்டல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பொறுத்து நம்ம ஸ்டீல வந்து நம்ம அயன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும். ஒன்று வந்து மைல்டு ஸ்டீல் யூஸ்ட் டு மேக் எவ்ரிடே ஐட்டம்ஸ், தட்ஸ் கால்ட் கார் பாடி பேனல்ஸ். மைல்டு ஸ்டீலா இருக்கும், அதாவது ஃபெரஸோட கண்டென்ட் வந்து அந்த மெட்டீரியல்ல வந்து இட்ஸ் மைல்டா கலந்துருக்கும், பட் இட் வுட் பி எனஃப் ஸ்ட்ரென்த் டு த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல்.
And the high-speed steels used to make a hard cutting tools like a twister trees. Hard cutting materials, so scissor as well as knife is manufactured by the high-speed steels. And the stainless steels to make a cutlery and the work surfaces. Stainless steel is work surfaces. நம்ம தட்டுமான சாமான்கள் எல்லாமே நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் பண்ணுவோம். பட் பிகாஸ் இட் ஷுட் ஹாவ் ப்ரொடெக்டிங் த ஹரோசன் ப்ராப்பர்ட்டியில இருந்து ஹரோசன் இதுல இருந்து தடுக்கிறதுக்காக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்றோம். So some of the metals doesn't contain the iron steel in them, just like a aluminium. This will be to make a lightweight aircraft parts of air wings. Aluminium வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எந்த ferrous material இல்லாம இருக்கும். Is a non-corrosive material, and a copper used to make a pipes for plumbing. முதல்ல ஆரம்பத்துல வந்து காப்பர் இதுல வந்து plumbing பண்றதுக்கு plumbing pipes வந்து காப்பர்ல பண்ணாங்க. Used to make a bullet cases and ornaments. Brass வந்து bullet casesலயும் and ornaments யூஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம brass material யூஸ் பண்ணலாம். Okay. And another one information is an alloy is a mixture of two metals that combine give a super metal of better property than individual single metals that make the alloy of stainless steel, that like a chromium and steel. Okay. இப்போ வந்து அல்லாய்ங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட எலிமெண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா that generating the alloys. அது வந்து அல்லாய்ஸோட முக்கியமான தன்மை என்னன்னா it should be a superficial property of physical and chemical properties contains in them. But that's like a stainless steel is called alloy. அதுல வந்து chromium and the steel is there, but the steel is nothing but a steel is to be used to make the particular material is to be strengthened, and the chromium is to be added to avoiding that that physical ideas as corrosion is going to be avoided. அதாவது துருப்பிடிக்கிறத தடுக்கிறதுக்காக குரோமியத்தை உள்ள சேர்க்கிறோம். Right. அப்ப iron is very strong and easy to use but rust. Chromium is very expensive. But chromium is very expensive and hard to shape. So stainless steel is a rust proof and fairly easy to shape and work with this. இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா chromium is very expensive. So stainless steel is a rust proof and fairly easy to shape and work with this. அதாவது iron வந்து strong, easy to rust, but chromium is to be very expensive. So you just add with a very small amount to the particular iron, that avoiding that rust to the particular material, so you should have enough strength to the product. And therefore further classified metal alloys is called ferrous metal alloys and non-ferrous metal alloys. You just concentrate only the ferrous metal alloys. The ferrous metal alloys is going to combine with the steels, that's called the cast irons. Steels is called a low alloy and a high alloy. Low alloy means low carbon content. You just add with the carbon content to the particular material. That is called a low carbon, medium carbon, and a high carbon. The carbon is very important role, played a very much a must important role to shaping that particular material. So in that so many content of alloys, the carbon element is to be added to make a particular element to make a particular element to make an application in a very good manner. So in that way we just contain a carbon is to be added in the steel also. But therefore low carbon, this is called a plain material, and the high strength, this is high strength low alloys, this is actually plain and heat treatable. Medium carbon chedina heat treatable elements nama add pannalam. And also the high carbon material is nothing but a plain as well as tools and stainless steel. Stainless steel is be ordered with a high alloy, but high carbon may be a tool elements. That's like a scissor, and also the cutting tools is be made up of by using high carbon content is be ordered as an ordered into the steel. And also the cast iron is called gray iron, ductile iron, white iron, and malleable iron. These are the four categories. The cast iron is to be classified. நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா தேனிரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேனிரும்புங்கிறது என்னன்னா the cast iron is be a very strong element. அதனால gray iron அத ductile elements யூஸ் பண்ணலாம், white iron மாத்திக்கலாம், அல்லது malleable iron கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப சாதாரணமா நம்ம the locker எல்லாமே is to be made up of the cast irons categories. So it should be very strong
to protecting our properties. Okay. Sir. சொல்லுங்க. அதோட தமிழ் நேம் ஒன்ஸ் மோர் சொல்லுங்க சார். அதாவது மெட்டல் இது ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ஓகே. ஓகே. அதாவது மெட்டல் அல்லாய்ங்கிறதுப்பா ஆக்சுவலா அல்லாய்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஒரு கலவை. அதாவது நம்ம மெட்டல்ல ஃபெரஸ் வந்து மெயினா இருக்கும் ஒரு 80%. அதோட ஒரு சில காம்பவுண்ட் அதாவது குரோமியமோ கார்பன் கண்டென்ட்டோ அதுக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அயனோட கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம அயனோட யூசேஜ் வந்து வேறுபடுது. ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து ஃபெரஸ் அண்ட் நான் ஃபெரஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஹியர் இந்த டேபிள் ஃபெரஸ் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் அயான்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டீல் சொல்லுவோம். ஸ்டீல் அண்ட் காஸ்ட் அயான். இது வந்து இரும்பு, இது தேன் இரும்புன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த இரும்புல வந்துட்டு ஸ்டீல்ல வந்து என்னென்ன அப்படின்னா லோ அல்லாய் அண்ட் ஹை அல்லாய்ஸ் வருது. ஹை அல்லாய் கேட்டகரியில ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்துருது. இப்போ இந்த லோ அல்லாய் கேட்டகரியில எப்படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த குரோமியத்தோட கார்பன் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சாதாரண கார்பன் கண்டென்ட்டை அதோட கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு 1% சேர்க்கிறான். 1%ங்கிறது வெரி லோ கண்டென்ட். அதனால லோ கார்பன் கண்டென்ட் இஸ் பி ஆடட் இன்டு த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட். அப்ப அது அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒன்னு பிளைனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹை ஸ்ட்ரென்த் லோ அல்லாய் மெட்டீரியலா யூஸ் பண்றாங்க. மீடியம் கார்பன் இப்போ சப்போஸ் யூ ஷுட் பி ஆடட் வித் 5 to 6% ஆட் பண்ணோம்னா அது மீடியம் கார்பன் சொல்லுவோம். அது ஹீட் ட்ரீட்டபிள் எலிமெண்ட்ஸா யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ இதவே நம்ம ஒரு சில ஹீட் ட்ரீட்டபிள் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு இந்த ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது ஹீட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ல டிசைன் பண்ணும்போது இந்த இந்த மீடியம் கார்பன் மெட்டல்ஸை யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஹை கார்பன் மெட்டல்ஸ்ல டூல்ஸ், சிசர், கட்டிங் டூல்ஸ், ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான டூல்ஸும் மேட் அப் ஆஃப் த ஹை கார்பன் மெட்டீரியல்ஸ். High carbon materials are higher than 10% of carbon material is be added into the steel and chromium. அப்ப கார்பன் கண்டென்ட்டோட அளவு நம்ம மாத்துறத முதற்கொண்டு மாத்திர பொறுத்து அந்த எலிமெண்டோட காம்பவுண்ட் வந்து வேற வேற வகையான டிசைன் ஆகுது. அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட லைஃப்ல வெவ்வேறு இடங்கள்ல வெவ்வேறு விதமான எலிமெண்ட்ஸா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி காஸ்ட் அயானுங்கிறது தேன் இரும்பு. இந்த தேன் இரும்பை வந்து கிரே அயான் சொல்றாங்க. டக்டில், அதாவது டக்டில் அயான். டக்டில் அயான் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம சின்ன சின்ன தகடா அயான்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மெட்டீரியல். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கிவ் த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ சுத்தியல்லையோ வேற இதுலயோ வந்து நம்ம நல்லா அடிச்சு ஒரு தகடா மாத்திக்கலாம், தகடா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதான் டக்டிலிட்டி. அதே மாதிரி ஒயிட் அயான்ங்கிறது இஸ் பி வெரி காஸ்ட்லி அயான்ஸ். அப்ப அந்த ஒயிட் அயனாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலபிள் அயான் அப்படின்னா ஒரு சின்ன தின் வயரா கொண்டு வந்துக்கலாம். கட்டுக்கம்பி எல்லாம் இருக்குல்ல, கட்டுக்கம்பி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தின் வயர். அப்ப தின் வயரை எப்படி நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா காஸ்ட் அயன்ல இருந்தா அதை ரீஜென்ரேட் பண்ணி மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா கொண்டு வர்றாங்க. அதை வந்து நம்ம ஒரு சில இடங்கள்ல நம்ம என்ன பண்றோம், அதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதான் மெட்டல்ஸோட காமன் கிளாசிபிகேஷன்ஸ். இதுல நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் தான் ஃபெரஸை சேராம இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ். அதுல வந்து அலுமினியம், காப்பர் இதெல்லாம் இருக்கு, நிக்கல் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதைத்தான் நம்ம ஒரு சில சின்ன விஷயங்களை அடுத்தடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ காமனா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸா பார்ப்போம். மெட்டல்ஸ் டிஃபர் சோ வைட்லி இன் ஹார்ட்னஸ் அண்ட் டக்டிலிட்டி, malleability, density, melting point, and a definite line of distinction between them, and the non-metals cannot draw. அப்ப மெட்டல்ஸ் வந்து டிஃபர் பண்றதுக்கு ஒன்னு ஹார்ட்னஸ், அதோட கடினத்தன்மை, டக்டிலிட்டி, அதை வந்து இட்ஸ் மேட் அட் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான் இன்டு வயர் அஸ் வெல் அஸ் ஷீட். மேலபிலிட்டி தான் ஷீட், இது வயர். அண்ட் ஆல்சோ டென்சிட்டிங்கிறது என்ன உங்களுக்கு தெரியும், த மாஸ் பெர் வால்யூம். அப்ப வந்து எவ்வளவு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வால்யூம்குள்ள இருக்குதோ அதுதான் டென்சிட்டி. இது வந்து காஸ்ட் அயன்ல அதிகமான டென்ஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும். ஒரு சின்ன படிக்கல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அது காஸ்ட் அயன். அந்த காஸ்ட் அயன்ல பாத்தீங்கன்னா டென்ஸ்ட் மாலிகுலா இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு ஷேப்புக்குள்ள அதிகமான வெயிட் இருக்கும். அதான் ஹைலி டென்ஸ் மாலிகுல்ஸ் அண்ட் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். அது அதோடைய வெப்பநிலை, கொதிநிலை வந்து அதிகமான மெல்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும்.
definite line distinction between the metals and non-metals. இதை வச்சு தான் நம்ம மெட்டல்ஸும் நான் மெட்டல்ஸும் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். பட் நான் மெட்டல்ஸ்ல cannot be drawn. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம நான் மெட்டல்ஸ்லாம் நம்ம பேச போறது இல்லை. இப்போ காமன் the hardest material in the hardest element in the metal is called chromium. chromium வந்து very hardest material. நம்ம டைமண்ட் சொல்லுவோம், ஆனா பட் மெட்டல்ல சொல்லும் போது அது வந்து செமிகண்டிங் டிவைசஸ். அதுல மெட்டல்ல சொல்லும் போது நமக்கு it is called chromium. And the very softest element is called cesium. cesium வந்து softest element. இப்போ இது upper end வந்து chromium, lowest end cesium. இது ரெண்டுக்கு நடுவுல தான் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. காப்பர், கோல்டு, பிளாட்டினம் அண்ட் சில்வர் எஸ்பெஷலி இஸ் ஃபார் டக்டிலிட்டி எலிமெண்ட்ஸ். அப்ப காப்பர் வயரை வந்து காப்பர் ஷீட்டை வந்து டக்டிலிட்டி பண்ணிக்கலாம், கோல்டை வந்து எப்படினாலும் ஆர்னமெண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், பிளாட்டினம் இஸ் ஆல்சோ கன்வெர்டட் இன்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ். ஜுவல்லரியில தான் இப்போ பண்றாங்க. இப்போ சில்வர்ல பல டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் டக்டிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் மேலபிள். மேலபிள்ங்கிறது தின் வயர், தின் ஷீட் பண்ணிக்கலாம்ல. அதே மாதிரி கோல்டு, சில்வர், காப்பர், டின், அலுமினியம் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சோ. ஸோ மேலபிலிட்டி அண்ட் டக்டிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டினால தான் இந்த ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு. இட்ஸ் வெரி வெரி ஹையஸ்ட் ரோல் இன் அவர் வேர்ல்ட். ஓகே, some metals exhibiting a great tensile strength like copper, iron and platinum. Some metals like copper, iron, platinum இதெல்லாமே high tensile strength material. high tensile strength னா அதிகமான அளவு எலாஸ்டிக் மாடல் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல். இப்போ 3 metals called lithium, potassium and sodium. This is actually the first period elements. The first period elements have a density less than 1 gram per cubic centimeter at ordinary temperature. It's very lightest element in nature. The first group elements ella, and therefore lighter than water. Water currently in the elements are lighter. For some heavy metals, beginning with the most dense heavy metals like osmium, iridium, platinum, gold, tungsten, uranium, tantalum, mercury, hafnium, lead and silver. This is called as some hardest metal in that our periodic table. If the metals are classified using the our periodic table, இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் தொகுதி எலிமெண்ட்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டல்ஸும் very lightest density elements. So this commonly vaguely says that it's very lighter than water. And some of the elements is very hardest in nature. That's called osmium, iridium, platinum, gold. இருக்கலே hardest material na platinum na சொல்லுவோம் நம்ம. Tungsten, uranium, tantalum, mercury, hafnium, lead and silver. Okay, right. So for many industrial uses, the melting point of metals are important. இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில, ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரியில பாக்குறோம். இதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி சைடு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்ம just manufacturing the coils as well as some other using of metals to make a run in the industry. ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில போகும்போது மெயினா வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். But therefore tungsten fuses of metals only extremely high temperature. அதுல வந்து very highly melting point material அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that's called a tungsten. We should have 3370 degrees Celsius. Up to 3370 degrees Celsius, we cannot decompose the tungsten elements. Clear? Isn't it? If you have to pass the heat in the particular material, the atoms are breaking. அதுல உள்ள வெளியில கூடிய வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆகிட்டு என்ன செய்யுதுன்னா ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் ஆகுது. அப்ப அந்த ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் ஆகிறதுக்கு 3370 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தா மட்டுமே என்ன it should be converted into another phase. Otherwise it cannot so. But cesium melting point is 28.5 degrees Celsius. Below நம்ம room temperature காட்டிலையும் 27 degree room temperature. அத காட்டிலும் 1.5 degree Celsius அதிகமா போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? cesium வந்து fuse ஆயிடும். cesium is to be decomposed. Okay, the best metallic conductor of electricity is called as silver, copper, gold, aluminum, follow in order. நம்ம கண்டக்டிவிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா மெயினா வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது காப்பர் இஸ் a very good conductor, gold is a good conductor, aluminum follow the order name. இல்ல மெயினா வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது காப்பர் வயர், காப்பர் கோர் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் aluminum core we cannot so. Silver, gold is very costly, so we cannot use the conductor. So all metals are lately good conductors of heat. Silver, copper, aluminum are especially conductive. Radioactive metals
radioactive metals like uranium is used to reactor piles to generate the steam and electric power. இல்லையா? இப்போ யுரேனியம் மெட்டலை வந்து நம்ம ரேடியோஆக்டிவ் மெட்டீரியலா யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து டு ஜெனரேட் த ஹீட் as well as electricity in a particular reactor. இல்லையா? நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம ரேடியோஆக்டிவ் மெட்டலை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அதிகமான ஸ்டீமை ஜெனரேட் பண்ணி அதுல இருந்து பவரை ஜெனரேட் பண்ணுவோம். இப்போ as well as plutonium, another radioactive element, is used as a nuclear weapon for nuclear reactor as well as pacemaker. So plutoniumங்கிறது ஒரு radioactive element. It can also use as a nuclear reactor as well as a pacemaker. So pacemaker வந்து தெரியும். That's called artificial heartbeat generate பண்ணதுக்காக pacemaker யூஸ் பண்ணுவோம்ல. அப்ப அதுல அந்த plutonium மெட்டலை வந்து நம்ம அந்த ஹார்ட் ஆஃப் பீட்ல வந்து உள்ள வைக்கும் போது it can vibrating our hearts, okay, to generate the heartbeats. இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உள்ள plutonium மெட்டீரியல்ல உள்ள வச்சு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம். Some of the radioactive metals are found, is not found in nature. That's like fermium, seaborgium are produced in nuclear compartment. இல்லையா? இது வந்து நேச்சரா நமக்கு வராத எலிமெண்ட்ஸ். எது fermium, seaborgium are produced by nuclear compartment. Nuclear reaction பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான fermium-ஓ seaborgium-ஓ கொண்டு வந்துடலாம். Okay. So finally, some elements like arsenic, antimony exhibit both metals and non-metals properties called metalloids. So some of the elements is like both reactions. It's like a semiconducting device மாதிரி மெட்டல்ஸ்லேயே வந்து ஆர்சனிக்கும் ஆன்டிமனியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரம் மெட்டல்ஸா ரியாக்ட் பண்ணும், ஒரு சில நேரம் நான் மெட்டலா ரியாக்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. Furthermore, although all metals form a crystals, it also characteristic of certain non-metals like example carbon and sulfur. Okay. மேலும் all metals வந்து it should made up of crystals. நம்ம சாதாரண crystal structureல இருந்தா metal form ஆகுது. This is a characteristics of non-metal. இப்ப non-metal பாத்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்கும், அந்த நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதுல வந்து பெர்ஃபெக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட், ஜியோமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. அது நான் மெட்டல்ஸ். லைக் கார்பன், சல்ஃபர் எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் கேட்டகரியில வருது. ஓகே. Finally, the take-home message of the today's event is just discuss about the physical properties and the classification of metals. First, classification of metals பார்த்தோம். அந்த மெட்டல்ஸ்ல வந்து ஃபெரஸ் ஓரியன்டட் மெட்டல், நான் ஃபெரஸ் ஓரியன்டட் மெட்டல்ஸ் பாக்குறீங்க. இப்போ ஃபெரஸ் ஓரியன்டட் மெட்டல்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம மைல்டு ஸ்டீலு, ஸ்டீலோட கண்டென்ட் சாஃப்ட் ஸ்டீல், மைல்ட் ஸ்டீல் அண்ட் ஹார்ட் ஸ்டீல் பார்த்தோம். இதுல வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ல வந்து அலுமினியம், காப்பர், கோல்டு இதெல்லாமே வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல்ல பார்த்தோம். இதுல முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹார்ட்னஸ், டக்டிலிட்டி, மேலபிலிட்டி அண்ட் ரேடியோஆக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி as well as some of conducting property. So many metals should be reacting in our industrial purpose as well as jewelry industrial purpose, as well as our conducting thermal, both electric and thermal field conducting property. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபைனலா ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஜஸ்ட் லைக் மேலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு தின் மெட்டீரியலை, ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியலை it should be converted into one particular sheet. Sorry, malleability is thick, thin wire. Ductility is called a thin sheet. This is actually ductility. Ductility property is made up of metal, so made up of a very thin sheet. Okay, so these are the very important property of metals as well as non-metals. அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே சாதாரண கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த பீரியாடிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல வர்றது எல்லா மெட்டலும் நமக்கு மெட்டல்ஸ் கேட்டகரியில வந்துடும். இதே இது நான் பீரியாடிக்கா இருக்கு அப்படின்னா that type of category is under the way of non-metals as well as insulators, and also metalloids அப்படிங்கிறது ஒரு பார்த்தோம். metalloidsங்கிறது arsenic, antimony is both acting as metals as well as non-metals. அது தமிழ்ல வந்து உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இந்த கேட்டகரியில நம்ம we have to discuss about some of the physical properties of materials according to our physics ideas. Okay. If there any clarification, please ask.
இதான் நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இத சந்தேகம் இருக்காப்பா? quite interesting. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல்னு சொல்றீங்கல்ல சார், அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன? அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் 3370 டிகிரி பா. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அதையா 3370 ஃபார் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் வந்து இஸ் a very strongest மெட்டீரியல். மெல்டிங் பாயிண்ட்ல இல்ல சார், எல்லா இதுல ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் வந்து டங்ஸ்டன் தானா சார்? ஆமா ஆமா, மெட்டல்ஸ்ல வந்து டங்ஸ்டன் பா. இப்ப டைமண்ட் வந்து நம்ம மெட்டல் கேட்டகரியில வராது. டைமண்ட் இப்ப சப்போஸ் டைமண்ட் இஸ் வெரி ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல் இன் நேச்சர், பட் இட்ஸ் நாட் கம் இன் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் த மெட்டல். இல்ல சார், குரோமியம் தானே சார் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்? இல்லையா, நம்ம மெல்டிங் பாயிண்ட பொறுத்தளவுல, அதாவது குரோமியம் முதல்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன், இந்த வர ஒரு நிமிஷம். முதல்ல வந்து சொல்லியா, சொல்லு லோகேஷ். ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல்ங்கிறது வந்து குரோமியம் சார். எஸ் எஸ். அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கம்மியா இருக்குமா இல்ல கூட இருக்குமா? இல்ல, அது கொஞ்சம் கூட தான்ப்பா இருக்கும். நம்ம செக் பண்ணணும். அதாவது நம்ம டங்ஸ்டனோட கூடயா சார்? டங்ஸ்டன் காட்டிலையுமே கூட தான் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல். நம்ம குரோமியத்துல இருந்து சிசிஏ வரைக்கும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்றோம். அப்ப இத காட்டிலும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தா தான் அது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லையா? அதனால நம்ம ஆமையா அந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். ஐ வில் செக் த்ரூ நெட் ஆல்சோ. அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் செக் பண்ணுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லா மெட்டீரியலையும், உதாரணத்துக்கு செராமிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட். அந்த ஆக்சுவலா அந்த அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கோஆர்டினேட் ஆகுது. இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணாதான் என்ன செய்யும்னா இருக்கிற அது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணத்துக்கு டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்டோ குரோமியம் ஃபிலமெண்டோ ஒரு ஆட்டத்துக்கு இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இட் would not dilute. அப்ப பாண்டை பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும், ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் ஆயிடும். இது வந்து இப்ப லிக்விடாவோ குரோமியம் லிக்விடாவோ அடுத்து குரோமியம் கேஸாவோ கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப 3370 டிகிரி அதுக்கு மேல கொடுத்தா மட்டுமே அந்த எலமெண்ட்டை வந்து ஃபியூஸ் பண்ணி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் பண்ண முடியும். அதான் இதுல மீனிங். அதனால வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இன் நேச்சர் வந்து நம்ம டங்ஸ்டனுக்கு சொல்றாங்க இதுல. ஓகே, வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, பிகாஸ் வேற எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா உனக்கு? சார் வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா சார்? வேற டவுட்ஸ் இருக்காயா சார்? கேக்குதா? கேக்குது சார். இந்த வேர்ல்டுல ஹார்டஸ்ட் மெட்டல்னா எதை சொல்லுவாங்க சார்? அதாவது ஹார்டஸ்ட் மெட்டல் வந்து நம்ம டங்ஸ்டன் சொல்லலாம்ப்பா. அண்ட் ஆல்சோ குரோமியம். ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற எல்லா மெட்டலுமே ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல் தான். சரியாப்பா? அதாவது ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், யூ செக் த பிசிக்கல் பாராமீட்டர் இஸ் பி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அபவ் 2000 டிகிரி செல்சியஸ். 2000 டிகிரி செல்சியஸ் மேல இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியலுமே ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல் நேச்சர். இது பூரா நம்ம மெயினா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில அல்லது வேறு சில ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லா இடங்கள்லயும் இந்த ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப அதுல மெயினா இருக்கிறது வந்து நம்ம காம்பவுண்டா கன்வெர்ட் ஆகும்போது, உதாரணத்துக்கு அல்லாய்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே மாறிடுது. மெட்டலுக்கு ஒண்ணு இருக்கும், இதோட அல்லாய்ஸ் நீ சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட கேரக்டரைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியலை காட்டியும். அதனால பியூர் மெட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் வெரி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் உள்ள மெட்டீரியல் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல் நேச்சர். ஓகே, ஹை டென்சில் ஸ்ட்ரென்த், high melting point. These are the two identity. It would be a hardness. அந்த மெட்டீரியல்ல ஹார்ட்னஸா சொல்றதுக்கு ரெண்டே விதமான ஐடென்டிட்டி. ஒன்னு ஹை டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அண்ட் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். Okay, I stop here. Thank you very much, Master Kema, for your listening of my talk. Thank you, sir. Okay, thank you.